वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आकाशस्याधिपो विष्णुः अग्निश्चैव महेश्वरी वायो सूर्यक्षितेरिषः जीवनस्य गणाधिपः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। प्रारम्भकाले निर्विघ्नमस्तु, शुभं शोभनमस्तु, इष्टदेवताः कुलदेवताः शत्रुसंहासुता भवन्तु। ॐ सुमुखे गन्धश्च कपिलो गतिवर्णकः भोदरसिंहयो विघ्ननाशोपनात्माः सोमकेन्द्रगुणादित्यो बालचन्द्रविजातनः द्वादशेतानामानि पडेन्द्रियाग्रे विद्यारम्भेवादीय सर्वेभ्ये ऋतुमे तथा सुराभि उपकारे सुविश्वविष्टायते सुराभ्यं दशेवर्णस्य सुविश्वं दशनादं विहाये सर्वविघ्नोपशान्तये अभेदुपादुत्यन्तं सुविधोयत्वाद्वैः सर्वविघ्नहरत्वस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके
शरण्ये त्र्यम्बके देवे नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति काममङ्गलम् येषापि सो भगवान् मङ्गलाय तन्मनिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिदेवं स्मरामि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धर्मधरः तत्रस्ते विजयो भूतिर्भवानि स्मृतिर्मम सर्वे स्वारम्भकारि त्रयस्ते भूतेश्वराः देवादिशक्तिसिद्धिं ब्रह्मे पार्वतीनाथनः ॐ श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ब्रह्मा सरस्वतीभ्यां नमः वायुवारदेभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः शचीपरन्द्राभ्यां नमः वसिष्ठार्कदेभ्यां नमः दुर्गाय नमः क्षेत्रपालाय नमः वास्तुपुरुषाय नमः प्रेमकाय नमः वशिष्ठाय नमः मातापितृभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामादिदेवताभ्यो नमः स्थानादिदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रारम्भकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवताः कुलदेवताः कुलबन्धा प्रदाभवन्तु ॐ कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवे नारायणे नमोस्तुते हस्तद्वयेन कमले धारयन्तीं स्वरेदया आरणो पुरुषंयुक्ता लक्ष्मीं देवी विचिन्तहे भुजङ्गे शास्त्रमहे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात् गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः प्रारम्भकाले निर्विघ्नमस्तु शुभं शोभनमस्तु इष्टदेवता कुलदेवताः सुप्रसन्नावरदा भवन्तु सकल ಏನು तुमगे कुलदेवार ಹುಡುಗ ಕಾಣಿಗೆ तसे आमगे ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರು तसे नमगने सकल देवदेवतेರು माणंतु तुमगे पूजे करते कालिग्राम पूजे लक्ष्मीनारायणರು तसे ते मूलनाथರು देवार तसे नमगने सकल देवदेवतेರು मलगಡೆ प्रार्थನೆ आमेಲೆ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಗೆ ದೇವಾರ ಉದಾಹರಣೆ सकल देवार प्रार्थನೆ देवालय मलगಡೆ आशीर्वाद तुम्हें हाथवाद अल्ले ब्राह्मण संगीत होमो सारे उपनयन संस्कार होमोपनयन संस्कार ಏನು ತಕ್ಕ ಸಂಜಾಮಗೇನು ಅಲ್ಲೇ ದಿವಸ ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡ ಇದೆ ಸರ್ ಹೀಗೆ ವಿಶೇಷ ಜಾಮಗೇನು ಅಲ್ಲೇ ಸಟಾಣಿಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಳೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮುಹೂರ್ತ ದಿವಸ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಮಗೇನು ಆమె ಮುಹೂರ್ತ ಕುಂಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಲ್ಗಡೆ ಕುಲದೇವ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಮಗೇನು ಉಡ್ತಾಮೂರ್ತ ಬರ್ತಾಮಿ ಉಡ್ತಾಮೂರ್ತ ಮಾಡರಿ ಹಂಗೆ ಕುಲದೇವ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಮಗೇನು ग्रह कोणित सर कार्यक्रम तशी आज आम्ही ग्रहांत स्थळ अभाव सन्निधी आम्ही वरा होती तशी आम्ही कसं म्हणा आधी देवसन्निधीनंतो जे कोणते म्हणून तर समजा आम्ही घेणो काशी म्हणतो आम्ही पुरा निर्धार घेतलेला सर तशी देवा सन्मुखाने जेता गुरु सन्मुखाने जेता दोन्ही हरिगुरु दोन्ही सेव जेता आम्हाला देवा ते इतकी कसं की आम्ही देखील देवा देखील होते देवा ते सुसूत्र जाऊन आमचा काशी म्हणतोच मिळतो उम्मीदेಲ್ಲ ದೇವಾಲಯ ಇದ್ದರೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವಸನ್ನಿ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ 5 ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಹಾರಾಜಿ ಗುರುದೇವ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವ घेतलेले ते येथे नाम जेव्हा का माझ्या म्हणजे देवा परमात्मा अनुकूल होते का हे होते का मोठा कसं त्याला निवारण त्या मोठा म्हणून काय सर्वपणे श्रेष्ठ आशीर्वाद देवान तुम्ही मागकडे जशी ठेवून नाही की देव दान संस्कार जीवन केले तशी ते चरणाने चल्ले मुखार तुम्ही देवे जीवन त्याची विशेष रीतीने देवगुरु सेवक संस्कारवंत जीवन भाग्य ते चरणात देवा परमात्मा अनुग्रह को देव का ते चल्ले तुम्ही त्या मागकडे मुखावेल कसं बरे पडत की तुम्ही दवर समाजात घेते ते छान नाव ते तागे मुखात अनेक उपकार होई देव का श्री मुखार से चरणार भविष्य जीवन देवा उज्ज्वल को देव का बुद्धि बुद्धि ज्ञान की आयुष की आरोग्य की सकृत मोदीला तर चरणार प्रति एक विषय देवा गांग अभिवृद्धी को देव का मुकावे कसं बरे पडत की सकृत देवा देव गेलो चांग कोड काम का बरे कोड काम देवा प्रार्थना ओम देवी वाज मंदिरे सदेवा का विश्वरूपा वशो वदन्ति अंदर Pani pama pani ni pama pani pama ni pama re re ma pani sa ni pama re ma re ma re re sa ni sa sa ni sa re re sa ni pa pani sa
సరి రి సని సరి మ పమరి రి మ పని ని 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 స సని సరి రి స సని సరి రి సని ఈ సరి సని రి సని ప పని సరి రి రి మ పమరి మరి రి సని ని సరి సని రి సని ప సాని పమరి రి మ పని పమరి మ పమరి మరి రి సని ప ని రి స వెంకటరమణ బారు వెంకటరమణ బారు శేషాచలవాస నివారు వెంకటరమణ బారు శేషాచలవాస నివారు వెంకటరమణ బారు శేషాచలవాస నివారు వెంకటరమణ బారు తన ధిరన తన తచం తచం తన ధిరన తన ధిరన తన తచం తచం తన ధిరన ని సరి మరి సరి కని సరి కని బని సరి సా ని సరి మరి సరి కని సరి కని బని సరి సా తన ధిరన తన తచం తచం తన ధిరన పంకజనేత్ర పరమ పవిత్ర ఆ పంకజనేత్ర పరమ పవిత్ర పంకజనేత్ర పరమ పవిత్ర శంకర నేత్ర నీ బారు పంకజనేత్ర పరమ పవిత్ర శంకర నేత్ర నీ బారు నీ బారు నీ బారు వెంకటరమణ బారు శేషాచలవాస నివారు పాప పమ పని పమ పని పమ పని పమని పమరి సని రి స సా సా సని సరి రి సని సరి రి సని సరి సని రి సని పమరి మ ని సరి రి స మా పని ని ప ని సరి రి స మా పని ని ప ని సరి రి స స స మా పని ని ప ప ప ని సరి రి స స స మా పని ని ప కామానయ్య కరుణాలోల కామానయ్య కరుణాలోల శ్యామళవన్న నివారు కామానయ్య కరుణాలోల శ్యామళవన్న నివారు కోమళాంగ శ్రీ పురందర విఠల ఆ కోమళాంగ శ్రీ పురందర విఠల స్వామి రాయ నీ బారు కోమళాంగ శ్రీ పురందర విఠల స్వామి రాయ నీ బారు నీ బారు నీ బారు వెంకటరమణ బారు శేషాచలవాస నివారు వెంకటరమణ బారు బారు బారు
वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे पक्षी सुस्वरे आळवीती वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे येणे सुखे रुचे एकांताचा वास येणे सुखे रुचे एकांताचा वास नाही गुणदोष अंगा येत वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे आकाश मंडप पृथ्वी आसन आकाश मंडप पृथ्वी आसन रमे तेथे मन क्रीडा करी कंथा कुमंडलु देह उपचारा कंथा कुमंडलु देह उपचारा जाणवित वारा वसरू वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे हरिकथा भोजन परवडी विस्तार हरिकथा भोजन परवडी विस्तार हरिकथा करुणी प्रकार सेवो रुचि करुणी प्रकार सेवो रुचि करुणी प्रकार सेवो रुचि तुका म्हणे होय मनासी संवाद तुका म्हणे होय मनासी संवाद आपुलाची वाद आपणासी वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे पक्षी सुस्वरे आळवीती वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे अबीर गुलाल उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग अबीर गुलाल उधळीत रंग 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 अबीर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग पांडुरंग अबीर गुलाल उधळीत रंग 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 अबीर गुलाल उधळीत रंग अबीर गुलाल उंबरठ्यासी कैसे शिव आम्ही जातीहीन उंबरठ्यासी कैसे शिव आम्ही जातीहीन रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही दीन
रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही दीन पायरीशी होऊ दंग गाऊनी अभंग पायरीशी होऊ दंग गाऊनी अभंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग पांडुरंग अविर गुलाल उधळीत रंग 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 अविर गुलाल वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाऊ वाळवंटी गाऊ वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग न्हाऊ चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंग न्हाऊ विठ्ठलाचे नाम घेऊ विठ्ठलाचे नाम घेऊ होऊन निसंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अवीर गुलाल उधळीत रंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग पांडुरंग अवीर गुलाल अवीर गुलाल अवीर गुलाल उधळीत रंग 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 अवीर गुलाल आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती पंढरीच्या वाळवंटी संत गोळा होती पंढरीच्या वाळवंटी संत गोळा होती चोखा म्हणे नाम घेता चोखा म्हणे नाम घेता भक्त होती दंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे नाथा घरी नाचे नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अवीर गुलाल उधळीत रंग 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 अवीर गुलाल उधळीत रंग नाथ घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अवीर गुलाल अवीर गुलाल अवीर
माताय नमः सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते हस्तद्वये नमः धारयते हृदया आरमो भस्मे सुता लक्ष्मीं देवी याताय रूपाय यारूपाय नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमः वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा भुजङ्गे गाढे सर्वराजाय धीमहि तन्नो नागप्रचोदयात् गुरुब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः पार्वकाय देवता कुलदेवताः सदा
ವಟುವಿಗೆ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ರಕ್ಷೇಶನು ಕೊಟ್ಟ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ರಕ್ಷೇಶನು ಕೊಟ್ಟ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ವಟುವಿಗೆ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ಆತ ಪತ್ರ ಮೌಂಜಿಯು ಪಾವಿತ ದಂಡ ಕಮಂಡಲ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ಧರಿಸಿಪ್ಪಗೆ ತೋರ ಮುಕ್ತ ಫಲಂಗಳ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ಆತ ಪತ್ರ ಮೌಂಜಿಯು ಪಾವಿತ ದಂಡ ಕಮಂಡಲ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ಧರಿಸಿಪ್ಪಗೆ ತೋರ ಮುಕ್ತ ಫಲಂಗಳ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ವಟುವಿಗೆ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ನೆರೆದ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೀರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನಿಂತು ಕೇಳೆ ಹರುಷದಿಂದ ಹವಳದ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ನೆರೆದ ಸಭೆಯವರೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತೀರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನಿಂತು ಕೇಳೆ ಹರುಷದಿಂದ ಹವಳದ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ವಟುವಿಗೆ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ನವರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಸವಿಮಾಲ ಪಾತ್ರೆಗೊಂಡು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾ ದೇಹಿ ಎಂದು ಸವಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೇಳೆ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ನವರತ್ನ ಖಚಿತವಾದ ಸವಿಮಾಲ ಪಾತ್ರೆಗೊಂಡು ಭವತಿ ಭಿಕ್ಷಾ ದೇಹಿ ಎಂದು ಸವಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಕೇಳೆ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ವಟುವಿಗೆ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಲೀಲಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಕರುಣಾಲವಾಲ ಭಕ್ತ ಪಾಲಗೆ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಲೀಲಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಕರುಣಾಲವಾಲ ಭಕ್ತ ಪಾಲಗೆ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ವಟುವಿಗೆ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ ವಟುವಿಗೆ ಭಿಕ್ಷವಿಟ್ಟಳಾಗ ಜನನಿ सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी लाज सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजिए काज मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी बंसी बजैया रास रचैया तारन हार मेरे तुम ही के भैया तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया श्री कृष्ण
तू माखन चोर कहावे। भवसागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सबका तातिया। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। हरे वेङ्कटशैलवल्लभ स्मरिसुविना निन्न करुणापूर्ण वरप्रदचरिता। परिपालिसु ನಮ್ಮ ಹರೇ ವೆಂಕಟಶೈಲವಲ್ಲಭ ಸ್ಮರಿಸುವೆನಾ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವರ ಪ್ರದಚರಿತ ಪರಿಪಾಲಿಸು 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 ನಮ್ಮ पतित पावनानत जन अतिहित धितिज मथन गंगा प्रददाच्युत अच्युत निलयने केळ सतत सुगुण रंग पतित पावना नत जन अतिहित धितिज मथन गंगा सतताच्युत अच्युत निलयने केळ सतत सुगुण रंगा हरे वेंकटशैलवल्लभ स्मरिसुविना निನ್ನ करुणापूर्णवर प्रदचरित परिपालिसु ನಮ್ಮ ಹರೇ ವೆಂಕಟಶೈಲವಲ್ಲಭ ಸ್ಮರಿಸುವೆನಾ ನಿನ್ನ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣವರ ಪ್ರದಚರಿತ ಪರಿಪಾಲಿಸು ನಮ್ಮ दूर पराशरार्चित क्लेशनाश देवा
वासुदेव सर्वेश साधुजन पोष सुप्रभाव दोष दूर पराशरार्चित क्लेशनाश देवा वासुदेव सर्वेश साधुजन पोष सुप्रभाव हरे वेङ्कटशैलवल्लभ स्मरिसुविना निन्ना करुणापूर्णवरप्रदचरित परिपालिसु नम्म हरे वेङ्कटशैलवल्लभ स्मरिसुविना निन्ना करुणापूर्णवरप्रदचरित परिपालिसु नम्म भवनुतपद विजध्वज गमना भजकर भयहारी त्रिजग पोषक श्रीपति विठ्ठल निज जन रूपकारी अज भवनुतपद विजध्वज गमना भजकर भयहारी त्रिजग पोषक श्रीपति विठ्ठल निज जन रूपकारी हरे वेङ्कटशैलवल्लभ स्मरिसुविना निन्ना करुणापूर्णवरप्रदचरित परिपालिसु नम्म 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 पतित पावना नत जन अतिहित दितिज मथन रंग सतताच्युत अच्युत निलयन केळ सतत सुगुण रंग पतित पावना नत जन अतिहित दितिज मथन रंग सतताच्युत अच्युत निलयन केळ सतत सुगुण रंग हरे वेङ्कटशैलवल्लभ स्मरिसुविना निन्ना करुणापूर्णवरप्रदचरित परिपालिसु नम्म दोष दूर पराशरार्चित क्लेशनाश देवा वासुदेव सर्वेश साधुजन पोष सुप्रभाव दोष दूर पराशरार्चित क्लेशनाश देवा वासुदेव सर्वेश साधुजन पोष सुप्रभाव हरे वेङ्कटशैलवल्लभ स्मरिसुविना निन्ना करुणापूर्णवरप्रदचरित परिपालिसु नम्म अज भवनुतपद द्विजध्वज गमना भजकर भयहारी त्रिजग पोषक श्रीपति विठ्ठल निज जन रूपकारी अज भवनुतपद द्विजध्वज गमना भजकर भयहारी त्रिजग पोषक श्रीपति विठ्ठल निज जन रूपकारी हरे वेङ्कटशैलवल्लभ स्मरिसुविना निन्ना करुणापूर्णवरप्रदचरित परिपालिसु नम्म हरे वेङ्कटशैलवल्लभ स्मरिसुविना निन्ना करुणापूर्णवरप्रदचरित परिपालिसु नम्म हरे वेङ्कटशैलवल्लभ स्मरिसुविना निन्ना करुणापूर्णवरप्रदचरित परिपालिसु नम्म हरे वेङ्कटशैलवल्लभ स्मरिसुविना निन्ना
कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय जय कृष्ण कृपानिधि करुणावारिधि कलिमल भंजन श्री कृष्णा कृष्ण कृपानिधि करुणावारिधि कलिमल भंजन श्री कृष्णा कष्ट दूर करी कैट भारी हरि कष्ट दूर करी कैट भारी हरि इष्ट दीनुराक श्री कृष्णा कृष्ण कृपानिधि करुणावारिधि कलिमल भंजन श्री कृष्णा जय जय कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय जय कमल नयन कमनीय कामपित कमलारमण श्री कृष्णा कमल नयन कमनीय कामपित कमलारमण श्री कृष्णा कमलज जनक कंसविदारक कमलज जनक कंसविदारक कमलालये प्रिय श्री कृष्णा कृष्ण कृपानिधि करुणावारिधि कलिमल भंजन श्री कृष्णा जय जय कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय 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 कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय जय पडुत तिरुपतीशु ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಲೇಕ ಭಾರಿ ಚಂದ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಚಮಚಲ ಪದ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವ ಒಪ್ಪುಗೊಳ್ಳೆಯ್ಯ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇ ಪಾವಂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಬರೆಯಲ್ತಸಲೇಕ ಪದ್ಯ ಭಾರಿ अर्थ जावनशील अर्थशील पद्य त्या पद्य कसं सांगतं म्हणारी ಮಾಧವ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅಪರಾಧವ ಮಾಡಿದೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ त्या पद्य ताण लक्ष्मीनारायणप्पान कसलं बरेल म्हणून एक सानविश्य सांगच्या इच्छा पावता कंचई आम्ही पद्य ನೀವು एक ಸಂಗೀತ ಸಂಘ ಜಲರಿ ತಜ ಅರ್ಥ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಹಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಸುಖ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಹಾಡುವಂತ ಹಾಡುಗಳೇ ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಶಿ ಮಾಧವ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅಪರಾಧವ ಮಾಡಿದೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಅಪರಾಧವ ಮಾಡಿದೆ कसं अपराध केलो म्हणून तो सांगता देवालय भुवनेंद्र स्वामी अंतका अनुग्रह केलेला हांगा येतवळी तो शीरा वेंकटरमण देवस्थान वचून एक हे पद्य सांगता तू अशुक बिजाव म्हणून म्हळरी अशुक म्हळरी पडेल कुळ भजन सांगचे संगीत सांगचे कशी तोंड येत म्हणून ಗೊತ್ತಾ ಗಂತೋನೆಲ್ಲ ಬರೆಯತ್ತಗೆ ತಶಿ ತ್ರಾಣ ಇರುವಾಗ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ ದೀನ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಣ್ ಅದರಿಂದಲೇ ತೆಗೆದು ಪಂಚಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಹುತಿ ಕೊಟ್ಟೆ ತಾಣೆಕ ಸ್ಟಿಲಾ ಕರುಂಡು ಕೆಲ್ಲು तंतू डेली आम्ही देवा काणी कांड दवरतात त्यांना कसल त्या काणिके मग गोत ना मुख खाल की अर्थ कसं असतं त्या घालतं शिल्क येतो घालतं थोडे समय तक दारिद्र्य येते बडताना दारिद्र्य बडताना येतं कसं खुर्ची म्हणून कळणार घरकडे बायला चिरडून वापस करणं म्हणता कसं करता प्राण इरुवाग काणिके हाकिದೆ दीन दारिद्र्यದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕ दारिद्र्य ಇರ್ತದನ್ನ ಮೇನ್ ಮಗ್ಗಿರಿ ನಂತರ तर नाव कसं केलं उपाय न तिला त्या डब्यान तुला केकू काणी काढमे गेलं पोट्टा खाव घाली देवा त्या अपराध केलो तू गेल दुड्ड हाव काढला मस्त अपराध हाव केलं देवा म्हणून देवाला सांगून ताण कसं एकाच सांगचे कसं म्हणारी आम्ही कसं नाही अपराध केलं री गोत्तसून करू नज्ज
ಗೊತ್ನಾಶಿಕೆಲ್ಲರಿ ದೇವಾಲ ಸಂಘ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ಗೊತ್ನಾಶಿ ಕಸಕಿ ಕೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧಸ್ ತುಗೆಲ್ ಪೈಮಳ ತಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಜ್ಞಾನದಿ ಮೆಗೆಲ್ ಅಪರಾಧ ಜಾಯಂದ ಕೃಷಿಪಳ ದೇವಾಲ ಸಂಘಕ್ಕೆ ತಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಪ್ಪನ ಬೈರಿಲ್ಲ ಮಗಿರ್ತಂದು ಸಾತ್ ನೋಡಿಸ್ತಂತ ಸಾತ್ ನೋಡಿಂತ ಕೆಲಲ್ಲಿ ಪೂರ ಅಪರಾಧ ದೇವಾಲ ಚರಣ ಅದು ವರ್ತ ದೋವನು ಸಂಘ ಮಾಧವ ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಯದೆ ಅಪರಾಧವ ಮಾಡಿದೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೇ ಪಡು ತಿರುಪತೀಶ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳ ಮನ್ನಿಸಿ ಸಲಹಯ್ಯ ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳ ಒಪ್ಪುಗೊಳ್ಳಯ್ಯ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 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 ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಗೋವಿಂದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಗೋವಿಂದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದ ಭಾಗವತ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಗೋವಿಂದ ಭಾಗವತ ಪ್ರಿಯ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಪಡುದಿರುಪದೀಶ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಪಡುದಿರುಪದೀಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವ ಒಪ್ಪುಗೊಳ್ಳಯ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸರ್ಪರಾಜಗಿರಿಯ ಪತಿಮಪ್ಪನ ದರ್ಪಗದಾತನೆ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೀತ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವ ಒಪ್ಪುಗೊಳ್ಳಯ್ಯ ಶ್ರೀ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಪರಾಧವ ಮಾಡಿದೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಮಾಧವ ನಿರ್ಣಯ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿಯದ ಅಪರಾಧವ ಮಾಡಿದೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ತವ ಪಾದದ ರೋಷನದ ತವ ಪಾದದ ರುಷನದ ತವ ಪಾದದ ರುಷನದ ಆದಿಯ ಕಾಣದಾದೆ ನಾ ದ್ರೋಹಿಯಾದೆ ರಾಜಗಿರಿಯ ಪತಿಮಪ್ಪನೆ ದರ್ಪಗದಾತನೆ ಜನ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವ ಒಪ್ಪುಗೊಳ್ಳಯ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ
ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಯ್ಯ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೆಡುಕು ಮಾಡಬೇಡವೋ ಹೇ ಪಡುಗಿರು ಪತೀಶ ಚಪ್ಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾರ್ಕಳ ಪುರವಾಸ ಹೇ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ವೆಂಕಟರಮಣ ರಮಣ 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 ಶ್ರೀನಿವಾಸ 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 ದೃಢ ಭಕ್ತಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹಬೇಕಲ್ಲದೆ ಕೆಡುಕು ಮಾಡುವುದೇನು ಜಡ ಜನಾಭ ಕಡಲ ಶಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಮೊಳೆಯ ಕಡಲ ಶಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಮೊಳೆಯ ಪಡುತಿರುಪದೀಶ ರವಿಕೋಟಿ ಭಾಸ ಸರ್ಪರಾಜಗಿರಿಯಂ ಪತಿಮಪ್ಪನೆ ಸರ್ವಗದಾದರೆ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರೀತ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲವ ಒಪ್ಪುಗೊಳೆಯಾಸೆ ಜಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವಾ ಜಪರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ಗೋವಿಂದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಆಪದ್ ಬಾಂಧವ ಗೋವಿಂದ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಹರಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ ಪಡುತಿರುಪತೀಶ ಗೋವಿಂದ ಕಾರ್ಕಳ ಪ್ರವಾಸ ಗೋವಿಂದ ತಿರುಮಲ ಮಾತ ಗೋವಿಂದ ಪಡುತಿರುಪತೀಶ ಗೋವಿಂದ केशवा माधवा तुझ नामांतरे गोडवा तुझ नामांतरे गोडवा तुझा सारखा तूच देवा तुला गुणाचा नाही वा तुझा सारखा तूच देवा तुला गुणाचा नाही वा वेळोवेळी संकटातुने वेळोवेळी संकटातुने माधवा केशवा माधवा तुझ नामांतरे गोडवा तुझ नामांतरे गोडवा
बोली भक्तीसाठी गोपगड्या सह यमुना काठी नंदाकरच्या गाईला किसी नंदाकरच्या गाईला किसी गोकुळी यादवा केशवा माधवा तुझं नामांतरे गोडवा तुझं नामांतरे गोडवा वीरधनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती वीरधनुर्धर पार्थासाठी कृष्णा केशव माधव नारायण वीर धनुर्धर पार्थासाठी चक्र सुदर्शन घेऊन हाती रथ हा दुनिया पांडवाच्या रथ हा दुनिया पांडवाच्या पळविती कौरवा केशवा माधवा तुझं नामांतरे गोडवा तुझं नामांतरे गोडवा केशवा माधवा तुझं नामांतरे गोडवा तुझं नामांतरे गोडवा तुझं नामांतरे गोडवा तुझं नामांतरे गोडवा गुरुर्ब्रह्म गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः व्यासाय भवनाशाय श्रीशाय गुणराशये विद्याय सर्वविद्याय श्रीव्यासराजाय ते नमः कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः श्रीनिवासाय ते नमः श्रीपति यो यमगे संपदवेयले श्रीपति यो यमगे संपदवेयले वाणी
ಪತಿಯು ಯಮಗೆ ವಾಣಿ ಪತಿಯು ಯಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಕೊಡಲಿ ವಾಣಿ ಪತಿಯು ಯಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯು ಕೊಡಲಿ ಶ್ರೀಪತಿಯು ಯಮಗೆ ಸಂಪದವೀಯಲಿ. ವರವಿಬುಧರನು ಪೊರೆಗೆ ವಿಷವ ಕಂಠದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹರ ನಮಗೆ ಸತತ ಸಹಾಯನಾಗಲಿ. ವರವಿಬುಧರನು ಪೊರೆಗೆ ವಿಷವ ಕಂಠದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹರ ನಮಗೆ ಸತತ ಸಹಾಯನಾಗಲಿ. ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನರರೊಳು ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುಭೂತ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಸಲಿ ನಮಗೆ ಶ್ರೀಪತಿಯು ನಮಗೆ ಸಂಪದವೀಯಲಿ. ಇಡೀ ಜೀವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಹೇಗೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನೇ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡಜ, ಪಿಂಡಜ, ಉದ್ಭಿಜ ಮತ್ತು ಸ್ವೇದಜ. ಅಂಡಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಿಡೋದು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಪಿಂಡಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗರ್ಭಸ್ಥವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತಾಯಿಯ ಸ್ತನ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಪಿಂಡಜ. ಉದ್ಬೀಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಜ ಬಿದ್ದು ಮೊಳಕೆ ಹಿಡಿದು ಬರತಕ್ಕಂತಹ ವೃಕ್ಷರಾಶಿಗಳು ಅಥವಾ ಲತಾ ಬಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಕೊನೆಗೆ ಸ್ವೇದಜ. ಸ್ವೇದಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆವರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೀಟಗಳು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇನ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ಯಾರು ತಂದು ಹಾಕುದಲ್ಲ, ಅದು ಬೆವರಿನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ಇಂಥದ್ದು 21 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ 21, 21, 21, 21 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಂಗಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ 83,99,999 ಜೀವರಾಶಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಬೇಕು ವಿದ್ಯೆ. ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ? ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ. ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಿರೋದು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಏನು ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವಿದ್ಯೆಗಳೇ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾವುದು ತೊಡೆದು ಹಾಕ್ತದೋ, ಸುಜ್ಞಾನವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತದೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ. ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಆದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಮಹತ್ವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸಂತರು, ಮಹಂತರು, ತತ್ವವೇತ್ತರು, ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಕ್ರಿಯೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ. ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ, ಭಯಮೈಸ್ತುನಾಶ್ಚ ಸಮಾನಮೇತತ್ ಪಶುರ್ಭಿರ್ನರಾಣ. ಪಶುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನರರಿಗೆ ಅದು 4 ಇದ್ದದ್ದೇ. ಆಹಾರ, ತಿನ್ನುವಂತಹ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಮೈಥುನ, ಇದು 4 ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಾದವನಿಗೊಂದು ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮೋಹಿತೇಶಾಂ ಅಧಿಕೋ ವಿಶೇಷ. ಯಾವುದು ಧರ್ಮ? ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಕೃತಿಗೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ. ಏನು? ಹರಿಯುವುದು ನೀರಿನ ಧರ್ಮ, ಉರಿಯುವುದು ಬೆಂಕಿಯ ಧರ್ಮ, ಸುರಿಯುವುದು ಮಳೆಯ ಧರ್ಮ, ಬೀಸುವುದು ಗಾಳಿಯ ಧರ್ಮ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಧರ್ಮವೇ. ಅದು ನಾವೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೀಪನ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗರ್ಭಸ್ಥವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಿಂಡ, ಅಂಡಾಣುಗಳು ಸೇರಿ
ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಮಗು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯ ಚಾಲನೆ ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗರ್ಭಾಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಉಪನಯನ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಗರ್ಭಾಷ್ಟಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹುಟ್ಟಿ 7 ವರ್ಷ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಗರ್ಭಾಷ್ಟಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ, ಅವ 8ನೇ ಅವತಾರ, ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಅಷ್ಟಮಿ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾರು ಇಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಅಧಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಬಲ ಬರಬೇಕು. ಗುರುಬಲ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಇಂಥದೇ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಶಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ದ್ವಿಜ, ಅಂದ್ರೆ 2 ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಂತ. ಆ 2 ಬಾರಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಿಜ ಅಂತ. ಜನ್ಮನಾ ಜಾಯತೆ ಜಂತು ಕರ್ಮಣಾ ಜಾಯತೆ ದ್ವಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿಜ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ಸರಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಬೇರೆ ಇತರೆ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದ್ವಿಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು ಅದು ದೊಡ್ಡ ಜನ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಾನುಷ ಜನ್ಮಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಉಪನಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಉಪನಯನ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಅಥವಾ ನೂಲ ಮದುವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಮದುವೆ ಅಲ್ಲ, ನೂಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು ಮುಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಿ. ಏನು ಮುಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂಜಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು. ಈಗ ದರ್ಭೆಯನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮುಂಜಿನ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ದಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವಾದಂಥ ಒಟ್ಟುವಿಗೆ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮುಂಜಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾನದಂಡ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿ 7 ವರ್ಷ ಆಗುವಾಗ ಅವನ ದೈಹಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಕ್ವತೆ ಬರ್ತದೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ LKG UKG ಪ್ರೀ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. 7ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೂಲ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶವಾಗಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. 19ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರನಾಗ್ತಾನೆ. ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಪಾರಿತೋಷಕವನ್ನು ಕೊಡದಿದೆ, ಇನ್ನೇನು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು. ಹಾಗೆ 19 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಟೀನೇಜ್ ಅಥವಾ ಹದಿಹರೆಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹದಿಹರೆಯ ಆರಂಭ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲಿಂದ? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ಅಂತ. 18ರವರೆಗೆ ಹದಿಹರೆಯ. ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ಆ ಟೀನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಟೀನ್ ಏಜ್ನವರೆಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು? ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 16 ಸಂಸ್ಕಾರ, ಷೋಡಶ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಉಪನಯನ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು 10ನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಾಗಿ ಗರ್ಭಾಧಾನ,
ಪುಂಸವನ, ಸೀಮಂತೋನ್ನಯನ, ಜಾತಕರ್ಮ, ನಾಮಕರಣ, ಉಪನಿಷ್ಕ್ರಮಣ, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರುವಂತಹದ್ದೇ ಉಪನಯನ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅದು 10ನೇ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆ 10ನೇ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಟುವಿನ ಅಥವಾ ಯಾರು ಮಗುವಿನ ತಂದೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವ ಉಪನಯನ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾತೃ ಭೋಜನ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಅದು ತಾಯಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾತೃ ಭೋಜನ ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಮಗ ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾನೋ ಎಷ್ಟು ಉಂಟಾನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಿಷೇಕ ಅಂತ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಾವು ಉಪನಯನ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರಿಷೇಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ನ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೊಂದು ಯಜ್ಞ. ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ತತ್ಸವಿತೃವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಆದ್ರೆ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ಸತ್ಯಂತ ವೃತ್ತೇನ ಪರಿಶಂಚಯಾಮಿ ಅಂತಶ್ಚರದಿ ಭೂತೇಷು ಗುಹಾಯಾಂ ಸರ್ವತೋಮುಖಃ ತ್ವಂ ಯಜ್ಞಂ ತ್ವಂ ವಷಟ್ಕಾರಂ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಂ ತ್ವಂ ಪುರುಷತ್ಪರಃ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಅನ್ನ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ಅನ್ಯದಾನವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದಂತೆ. ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಗೋ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿಗೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಶುವಿಗೋ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅನ್ನ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅನ್ನಸ್ಯ ಕ್ಷುದಿತಂ ಪಾತ್ರಂ. ಪಾತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ತಾನಂತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡು ಮತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಈ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅನ್ನದಾನಂ ಮಹಾದಾನ, ವಿದ್ಯಾದಾನಂ ಮಹತ್ಪರಂ, ಅನ್ನೇನ ಕ್ಷಣಿಕಾತೃಪ್ತಿ ಯಾವಜ್ಜೀವಂತಿ ವಿದ್ಯೆಯ. ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಸಿವಾಗ್ತದೆ, ಮರುದಿವಸ ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕು. ನಾ ಆತ್ಮಾನಂ ಅವಸಾಧಯೇತ್ ಆತ್ಮನ್ನೇವ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧು ಆತ್ಮನ್ನೇವ ಆತ್ಮನೋ ರಿಪುಹು. ನನಗೆ ನಾನೇ ಬಂಧು, ನನಗೆ ನಾನೇ ರಿಪುಹು, ಶತ್ರು. ನಾನು ವಿದ್ಯೆ ಪಡೆಯದೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಶತ್ರು ಬೇರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೇ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ನಾನು ಒಳ್ಳೆದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ತಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬಂಧು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವರ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ, ದೇಶೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಉಪನಯನ ಎನ್ನುವಂತ ಸಂಸ್ಕಾರದ ನಾವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಯನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣು. ಆ ನಯನವನ್ನ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಓಡಿದ್ರು ನಯನವೇ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಓದಿದ್ರು ನಯನವೇ ನಯನ. ಉಪನಯನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎತ್ತರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯ ನೇರಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕಂತೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಜ್ಞಾನದ ಎತ್ತರವನ್ನು ಏರುವಂತಹದ್ದೇ ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಚಕ್ಷುವನ್ನ ತೆರೆಯುವಂತಹ ಕ್ಷಣ. ಎತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಎತ್ತರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ಎತ್ತರ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಉಪದೇಶದ ಮಂತ್ರವೇ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ. ಅನಂತ ವೈ ವೇದಾಹ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇದಗಳ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಯಾವುದು? ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ 24 ಅಕ್ಷರ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ತ್ರೀ ದೇವತಾ ಮಂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಛಂದಸ್ಸು. ನಾವು ಈಗ ಉಪದೇಶ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ದೃಷ್ಟಾರರಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಯಾರು ಆ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನ ದೃಷ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಋಷಿಗಳು. ಅವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲ, ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾದವರು.
ಜನ್ಮನಾ ಜಾಯತೆ ಶೂದ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರಾತ್ ದ್ವಿಜ ಉಚ್ಯತೆ ವೇದ ಪಾಠೇತ್ ಭವೇದ್ ವಿಪ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಜಾತಿವಾಚಕ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನೀತಿವಾಚಕ ಶಬ್ದ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅಂತ 4 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೂದ್ರನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ್ಬೋದು, ವೈಶ್ಯನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ್ಬೋದು, ಕ್ಷತ್ರಿಯನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗ್ಬೋದು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಬೇಕು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀತಿವಾಚಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ ಅಂತ 2 ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, 2 ಇರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗುವುದಲ್ಲ, ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಬೇಕೆಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಛಂದಸ್ಸು 24 ಅಕ್ಷರ ಪುಂಜಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರ. ಅದು ಋಗ್ವೇದದ 28ನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ. ಇದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನು ಮಾತೃಭೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಷೇಕವಿಲ್ಲದೆ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಬಡಿಸುವಂತಹ ಊಟ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಚವಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಕ್ಷೌರಿಕರನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಾವು ಕೇಶ ಮುಂಡನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದು ಉಪವೀತ ಧಾರಣೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಉಪನಯನ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ತಿ 3 ದರ್ಬೆಯ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಬಿಗಿದು ಹೃದಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲಕೈ, ತಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲಕೈ, ಎದೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಡಕೈ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 1008 ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಉಪವೀತವಾದಂತಹ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಏನು ಜನಿವಾರ ಏನಿದೆ, ಜನಿವಾರವನ್ನ ಮಂತ್ರಪೂರಿತವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಜರು ಆ ಮಗುವಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ತಂದೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜ ಅಂತ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ದ್ವಿಜ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಪೊರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮಗು ಇಲ್ಲಿಗ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಪೊರೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜನಾಗುವುದು. ಮೊದಲಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಬರೆದದ್ದು ಅವಳು. ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಅವಳು ವೇದ ಮಾತೆ. ಹಾಗೆ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ತಾಯಿ ತಂದೆಯಾದವನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಎನ್ನುವಂತಹ 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಮುಹೂರ್ತ 8 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ವೇ? 8 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇಂತಹ ಸಂಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಒಟುವಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉಪವೀತ ಒಟುವಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯ ಜೀವನ ಒಳಗೆ ಅಂಧಕಾರ ಇರ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ. ಆ ಅಂಧಕಾರವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತಹ ಮಂತ್ರವೇ ದಿದೀಪ್ಯಮಾನವಾದಂತಹ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ. ಅದು ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರ, ಸೂರ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಸೂರ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತತ್ಸವಿತುರದಯಾಯ ನಮಃ ವರಣ್ಯೇ ಶಿರಷೇ ಸ್ವಾಹ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಶಿಖಾಯ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಧೀಮಹಿ ಕವಚಾಯ ಧಿಯೋ ಯೋನಃ ನೇತ್ರಾಭ್ಯಾಮೌಷಟ್ ಓಂ ಪ್ರಚೋದಯಾದ ಅಸ್ರಾಯ ಪಟ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸದಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಆವೇಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಉಪದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಗುರುಬಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸುಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಉಪವೀತ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಉಪವೀತ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಒಳಗಿನ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷು ಅದು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇರೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಯೋಗೇಶ್ ಗಿಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂಥದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ. ಧಿಯೋ ಯೋನಃ ಪ್ರಚೋದಯ, ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅಂತಸತ್ವ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಭಕ್ತಿ. ಆಗ್ರಹ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ನಂಗೆ ಚಿನ್ನ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು, ಮನೆ ಬೇಕು, ಕಾರು ಬೇಕು, ಅದು ಆಗ್ರಹ. ಭಗವಂತ ನೀನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಅನುಗ್ರಹ. ಇಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ದಿನ ಮಾಡಿದಂತಹ
ಈ ಒಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ತಂದೆಯಾದವರು ಒಟುವನ್ನ ಬಲಭಾಗದ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳಿರಿಸಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ತಂದೆಯೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುಗಳು ಬರಲಿ, ಹಿರಿಯರಿರಲಿ, ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಆ ಒಟುವಿಗೆ, ಆ ಒಟುವಿನ ತಂದೆಯಾದವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶದ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಓಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಪರಮಂ ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಜಾಪತೇರ್ಯತ್ ಸಹಜಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಆಯುಷ್ಯಮಗ್ರಂ ಪ್ರತಿಮಂಚ ಶುಭ್ರಂ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಂ ಬಲಮಸ್ತು ತೇಜಃ. ತೇಜಸ್ಸು ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಈಗ ಎರಡು ರಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಒಂದು ಜನಿವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಧೂರ. ಎರಡು ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತೀಕ. ಅದು ಜನಿವಾರವನ್ನು ತೆಗೆಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ತದೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಮಂತ್ರಬಲದಿಂದ ಮಂತ್ರಭೂತವಾದಂತಹ ಜನಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗುವುದು. 4 ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಉಂಟು. ಯಾವುದು? ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಗೃಹಸ್ಥ, ವಾನಪ್ರಸ್ಥ, ಸನ್ಯಾಸ ಅಂತ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದವನಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಉಪವೀತ ಭಟು ಸಮೃದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಟುವಿಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ 4 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಊರಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಒಂದೇ ಊರಿಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳು. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಆಯಿತು. ಮರು ದಿವಸ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಏನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರು, 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್. ಮತ್ತೊಬ್ಬ 95 ಮಾರ್ಕ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬ 90 ಮಾರ್ಕ್, ಕೊನೆಯ 85 ಮಾರ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು 4 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಗುರುಗಳಾದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಮುಂಚೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಾವಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸು ಒಂದೇ ಊರಿಗೆ ಅವರು 4 ಜನ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯಾದವಳು ಹೋಗಿ ಕೊಡಪಾನದಲ್ಲಿ ನೀರೆತ್ತಿ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ 4 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದವರು ಆ 100 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದ ಮಗ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವ ಅಮ್ಮನ ನೋಡಿದಂತೆ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೈ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಹೋದ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಂದ, ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದ, ಅಮ್ಮನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿದ, ಹೇಗಿದ್ಯಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋದ. ಆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ 90 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದವ, ಅವನು ಬಂದ ಹತ್ರ. ಬಂದವನು ತಾಯಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ, ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವನು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದ. 85 ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದವಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಬಂದವನೇ ಸುರಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಕಾಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ. ಅಮ್ಮನ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡಪಾನ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಇವ ಎತ್ಕೊಂಡ. ಅಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಅಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಯಾರು? ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ. ಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಹೀನವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೂರಿತವಾದಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಪನಯನ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನಿಂದ ಈ ಉಪವೀತ ಭಟು ಸಂಸ್ಕಾರವಂತನಾಗಿ ಬರೀ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅವ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ 11 ಜನ ಆಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಡಿದ್ದಾನೆ, ಗೊತ್ತುಂಟ ನಿಮ್ಗೆ? ಒಬ್ಬನೇ ಆಡಿದ್ದು, ಗುಕೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ 11 ಜನ ಆಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗುಕೇಶ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಶಕ್ತಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಉಪವೀತ ಒಟುವಿಗೆ ಒಂದು ದಂಡವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ದಂಡವನ್ನು ಕೊಡುವುದು? ದಂಡ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ದಂಡ ಮಾರ,
ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ದಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ದಂಡ. ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಅದು, ಉದ್ದಂಡ ಮೂರುತಿ. ಈ ದಂಡ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಲಾಶ ವೃಕ್ಷದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವ ವೃಕ್ಷದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪಾಲಾಶದ್ದೇ ಆಗಬೇಕು? ಅದು ಹಸಿದಂಡವೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಪಾಲಾಶ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತ. ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದಿನಂತು ದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವಬಲಂ ತದೇವ ರಶ್ಮೀಪತಿ ತೇಂಗ್ರ ಯುಗ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದವರು ಕೂಡ ಅವರು ಹಿಡಿಯುವುದು ಬಿದಿರಿನ ದಂಡೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆ ಬಿದಿರು ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಒಂದು, ಬಿದಿರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಧಾರ, ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಬಿದಿರಿನ ಕೋಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಬಿದಿರಿನ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಎರಡು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಿದಿರಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಅಂತಃಸತ್ವ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಂಡದಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂತಃಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂತಃಸತ್ವ ಬೆಳೀತದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನದ ಸಮೃದ್ಧನ ಈ ಉಪನಯನ, ಅವನ ಒಳಗಿನ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರಗಳು ಇದ್ದಾವೋ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದಿವ್ಯ ಧಿಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಆ ಮಗು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂತ್ರೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ದೇವದಾಸರು ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದವು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಶಿರ ಕಾಶ್ಮೀರ. ಹಾಗೆ ಕಾಶಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಂಡಿತರ ಊರದು. ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಪಂಡಿತರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯ ಔನ್ನತ್ಯವಾಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಗು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವದಾಸ್ ಹಾಗೂ हरि ओम हरि ओम हरि ओम. आज ही समृद्धालय ब्रह्मोपदेश त्या संदर्भारी समृद्ध जावन भक्ती संगीत आमकां ऐकूत तसो अवकाश योगेश मामान ತಂಡಾನ दिला. तांकां हृत्पूर्वक धन्यवाद. शणे मम्मल परिवार जावन आज तांकां एक ह्या संदर्भारी सुशांत शालो दिसून सन्मान करता. म्हळ्यार संगीत म्हळ्यार एक साधन येते. आजकाल आमकां आयकुच्याचे वेदन म्हणटा ती, तांणी साधन करून प्रस्तुत केलें संगीत आयकुच्याक निजावन 1 ಲಕ್ಷ ಜನ आशिल्लें. ಆದರೆ ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವ ಜನ ಇದ್ದರು. तें खुशी लक्ष दिवन आयकताले आशिल्ले. तें एक समृद्ध जावन आशिल्लें संगीत सुधे तांणी भक्ती गंगा आज प्रस्तुत केलेल्याक तांकां देवदास शेणे आनी सुमती शेणे आनी सुशांत शेणे आनी नंदा हांगेल तर्फेन हृत्पूर्वक धन्यवाद. तशीच तांकां एक सन्मान करतात शेणे मामू. तशीच आमगेले अनंत पद्मनाभ ಹಿರಿಯರಾದ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭರವರು ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿಚಾರ ಕಮ್ಮಿ, ಆಚಾರ ಜಾಸ್ತಿ, ಪ್ರಚಾರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. आजकाल अर्थ करची उणें, अनर्थ करची चड. तशें हांव अर्थगर्भीत जावन संगीत तें विद्वान योगेश किणिले विशेषताय म्हणून सांगून तांकां ओपास हृत्पूर्वक धन्यवाद सांगून मेगेल कार्यक्रम मुक्सता. तुमकांय आयकलेल्याक धन्यवाद. नमस्कार. ಕಂಡನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡನ ಗೋವಿಂದನ
ಗೋವಿಂದನ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ. ಕೇಶವನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಾಸುದೇವ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತನ. ಕೇಶವನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಾಸುದೇವ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತನ. ಸಾಸಿರನಾಮದ ಶ್ರೀ ಋಷಿಕೇಶನ ಸಾಸಿರನಾಮದ ಶ್ರೀ ಋಷಿಕೇಶನ. ಶೇಷಶಯನ ನಮ್ಮ ವಸುದೇವ ಸುತನ ಶೇಷಶಯನ ನಮ್ಮ ವಸುದೇವ ಸುತನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನರಹರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನರಹರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶರಣಾಗತ ಜನ ರಕ್ಷಕನ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನರಹರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶರಣಾಗತ ಜನ ರಕ್ಷಕನ. ಕರುಣಾಕರ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಕರುಣಾಕರ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ. ನೆರೆ ನಂಬಿದೇನೋ ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗನ ನೆರೆ ನಂಬಿದೇನೋ ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ. ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ ಗೋವಿಂದನ ಕಂಡೇನ ಗೋವಿಂದನ. जय राम श्री राम जय